Hi Chaturanga. Hi, good morning, sir. Good morning. Good morning. So how are you doing? How was your week? Had a good Uh, week? yeah, no, yeah, good deal, good week. Yesterday we visited Katharagam actually. Late, yesterday we came back home very late. Came back home Uh, very late. Okay. okay. Right. So had a good sleep? Not so Yeah, much. little, yeah, totally okay. I mean, yesterday night have a good sleep, so A good situation sleep. is yeah. Great. Great. Very good. Right. So today we are going to talk about business expressions and phrasal verbs. Okay. This is very important. Working in a professional organization, you need to understand phrasal verbs. Yeah. Because we don't talk in basic English. Phrasal verbs are very important in professional communication, right? So, business expressions at the same time, phrasal verbs. So, what are phrasal verbs? මොකද්ද මේ phrasal verbs කියන්නේ? Right? Phrasal verbs හැදිලා තියෙන්නේ with a what? Phrasal verbs are verbs that consist of a verb and a particle. නේද? verb එකකුයි particle ක්‍රියාපදයකුයි නේද? Look, example, look up, get through, make out, right? Look is the verb නේද? ක්‍රියාපදේ. Hmm. look up particle එකක් ගන්න. particle කියන්නේ කුඩා අපි සාමාන්‍යයෙන් නිකන් particle කියන්නේ නිකන් කුඩා අංශුවක් කොටසක් කියන එකනේ particle කියන්නේ නේද? The meaning Oh, is like when you say particle. Small dust particles. දූවිලි තියෙන්නේ particles නේද? නිකන් ඇහැට පේන නොපෙනෙන oh, කුඩා අංශු වගේ අපි කියන්නේ පොඩි දේවල් particles. ඒ වගේම තමයි මෙතන particle එකක් කියන්නේ. English grammar වල particle also is something which does not fit into a standard part of speech. ඒකට fit වෙන්නේ නැහැ. කොහෙන් හරි තව කෑල්ලකට අටවපු පොඩි කෑල්ලක් තමයි ඒක. right? අර noun එකක් verb එකක් වගේ එන්නේ නැහැ. It has an independent meaning. Yeah, and is used to modify other words. Example, phrasal verb එකක් හදන්න modify කරනවා අන්න. verb එකට particle එකක් තමයි. look එක verb එකට particle එකක් තමයි look up. right? And hmm. creates a phrasal verb. So phrasal verbs are very important in business English. When you look at it, you will understand. See, set up. අහලා තියෙනවනේ මේ වචන set up, Hmm. take over, look into, bring up, work out, carry on. So these are phrasal verbs. Now let's look at the first word. Set up. What do you mean by set up? මොකද්ද මේ set up කියන්නේ? Setup, setup කියලා කියන්නේ සකස් කරනවා වගේ දෙයක්. setup ආරම්භ කරනවා වගේ. start start something ආරම්භ කරනවා යම් දෙයක්. Yes, set up to establish or start something. Right? Give me a sentencing setup. Uh, we I set up my new business in Colombo. Set up. Correct, correct. You can say, yeah, set up my new business. Also like this, you can say, අපි හිතමු ඔයා plan කරන් ඉන්නවා කැන්ඩි වල. right? අලුත් branch එක දාන්න. අපි කියන්නේ දාන්න, Oh, පටන් ගන්න uh, නේද? I am oh, planning to set up my new branch in Kandy. Or I am planning to set up a new branch in Kandy. නුවර අලුත් ශාඛාවක් ආරම්භ කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Planning to set up a new no, branch in Kandy. නේද? okay. Set up. Set up. සාමාන්‍යයෙන් now you see business English වල අපි I am going to open කියලා කියන්නේ නැහැ නේද? In general English you say I am going to open a new shop. We are planning to set up. See, Hmm. professional communication, business English. Yeah, these are phrasal verbs. Then
The next one, take over. When you say take over, අපි කියන්නේ අත්පත් කරගන්නවා කියලා. Take over. To assume control. Assume control. බලය අතර ගන්නවා, power ගන්නවා. Take over. නේද? ඔයාලට කියන්න පුළුවන් පුතා තාත්තගෙන් බිස්නස් එක බාරගත්තා. නේද? Tesara. චතුරංග took over the business from his father. ඒ කියන්නේ තාත්තගෙන් චතුරංග බිස්නස් එක බලය අතර ගත්තා. took over, take over, took over. The company was taken over by an international group. The company was taken over by an international group. ජාත්‍යන්තර රටකින් ආයතනයකින් international group එකකින් right multinational companyයක් බාරගත්ත මේ කම්පැනි බලය නේද? take over. ඒක මේ කම්පැනි බංකොලොත් වෙලා සමහර විට ඒක බාර දුන්න නැත්නම් ඒක තව කම්පැනියක් බාරගත්තා නේද? The next one, look into. What do you mean by look into? අපි සාමාන්‍යයෙන් look කිව්වත් බලන්න කියන එකනේ කියන්නේ look කියන එක look into. මේක සොයා බලනවා මේ විමසා බලනවා වගේ Right, Excellent. yes. විමසා බලනවා නැත්නම් හොයා බලනවා කියලා අපි කියන්නේ හොයා හොයලා බලන්න කියන look into. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ I will check it කියන්නේ let me look into it නේද? If you work in corporate, these are the most important words, right? Look into. The HR team is looking into the complaints made by staff. That means staff එක පැමිණිලි කරලා දිනවා. ඒ ගැන HR එක හොයා බලනවා නේද? Look into. Or you can say, give me another sentence. මම ඒ ගැන හොයා බලන්නම්. How can you say? I will look into about it. I will look into it. About කියන්න ඕනේ. I will look into it. මම ඒ ගැන හොයා බලන්න. I will. I'll look into it. Bring up. Bring up. When you say bring up, to mention or raise a topic, අපි යම් කිසි දෙයක් ඉස්මතු කරන. අපි කියමු හිතමු මීටින් එක පාට මෙයා ඔන්නේ ප්‍රශ්නේ ඇදලා ගත්තා. නේද? ප්‍රශ්නේ ඇදලා ගත්තා නැත්නම් ඒක ඉස්මතු කරා. highlight කරා. ඒකට තමයි we say bring up. He She- bring. She brought up the issue of customer service during the meeting. She brought up the issue of customer service during the meeting. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඇය ඉස්මතු කරා මේ කස්ටමර් සර්විස් මේ පාරිභෝගික සේවය පිළිබඳ යම් ප්‍රශ්නයක් මේ මීටින් එකේදී ඉස්මතු කරා. Exactly. Yes. issue එකක් කියන්නේ යම්කිසි සිද්ධියක් නැත්නම් යම්කිසි ප්‍රශ්නකාරී දෙයක් නේද? ගැටලුවක් තමයි issue එකක් අපි කියන්නේ. සරලව. ඉතින් ඒ පාරිභෝගික සේවා පිළිබඳ තිබ්බ ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් යා ඒක සඳහන් කරා. ඉස්මතු කරා නේද? ඔව්. ලැබලා ගත්ත ටොපික් එක bring up. workout. workout කියන්නේ gym එකට යනවා කියන එකම නෙමෙයි. ඒකත් අපි කියනවා we are going to work out නේද? gym එකට යනවා. හැබැයි මෙතන workout කියලා තව අපිට use කරන්න පුළුවන්. When you say workout, that means to solve or to resolve. I need to work out a solution. ඒ කියන්නේ solution කියන මට විසඳුමක් work out කියන්නේ මම හදා ගන්න ඕන, resolve කර ගන්න ඕන නේද? work out එක to solve විසඳුමක් හොයා ගන්න ඕන. ඒක තමයි work out කියන්නේ. Let me work out something. පොඩ්ඩකින් මම මොනවාරි කල්පනා කරලා plan එකක් ගහන්න. Let me work out something. මම මොනවාරි මේකට විසඳුමක් හොයා ගන්න. work out. We need to work out a
strategy to increase sales. We need to work out a strategy to increase sales. Strategy කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රියාපටිපාටියයි ස්ට්‍රැටජි කියලා කියන්නේ. ක්‍රියා strategy එකක් කියන්නේ නේද? ඔව් මං කිව්වේ යුද්ධෙකදී strategy තියෙන්න ඕන. කොහොමද සතුරාම එල්ල කරන්න කියලා නේද? ඔව් to increase sales. එතකොට sales වැඩි කරන්න තියෙන strategy එකක් ගැන අපි හොයාගන්න හොයලා ඕනේ. බලන්න ඕන. ඔව් හොයා බලන්න ඕනේ. හිතන්න ඕන. විසඳුමක් හොයාගන්න ඕන කොහොමද මේ sales increase කරන්න කියන strategy එක හදන්නේ නේද? අන්න ඒක තමයි workout. We need to work out. Let me work out a plan. මම කියනවා let me work out a plan. හරි මම plan එකක් ගහන්නම්. plan එකක් හදන්නම්. අන්න ඒකට දැන් ගහන්නම් හදන්න. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ workout. I will work out something. දැන් ඔයා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක ඉන්නවා. මට තේරෙන්නේ නැහැ දෙන්න මොකද කරන්න කියලා. අනේ මට දැන් අර ආවොත් ඇවිල්ලා මට පණී මම මොකද්ද කරන්න කියලා ඔයා මට ඇවිල්ලා කියනවා. මම ලොකු ප්‍රශ්නයක ඉන්නේ මම කොහොමද මේකට දැන් විසඳුමක් හොයාගන්නේ? මට උදව් කරන්න. ඉතින් මම කියනවා don't worry. කලබල වෙන්න එපා. don't worry. I will work out something. බය වෙන්න එපා. මම මොනවා හරි කරන්න. Right? Don't worry. Don't take tension or don't stress out. I will work out something. I will work out something. මම මොනවා හරි මං ගේමක් ගහන්න. Work out. Carry out. When we say carry out, කරගෙන that යනවා. means අපි යම්කිසි දෙයක් perform කරනවා නැත්නම් perform execute කරනවා. When we execute something, that's carry out. කරගෙන යනවා නේද? ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. The consultants carried out a survey on employee satisfaction. ඒ මොකක්ද ඒ කිව්වේ? මේ කන්සල්ටන්ට් කියලා කියන්නේ මේ උපදේශනය දෙන කට්ටිය අර මේ කරගෙන යන සර්වේ එකක් මේ වැඩ කරන කට්ටියගේ මේ සැටිස්ෆැක්ෂන් එක මේ ප්‍රීතිමත් භාවය නැත්නම් මේ ඒ ඔව්. දෙයින් ලැබිච්ච දේ employee satisfaction. ඔව්. සේවකයන්ගේ සතුට අසතුට නේද? ඔව් රැකියාවේ ඇති සතුට ගැන සර්වේ එකක් කරගෙන යනවා නේද? සංගණනයක්. කී දෙනෙක් සතුටින්ද කී දෙනෙක් අසතුටෙන්ද අසතුටින් ආයතනයේ දියුණුව සඳහා තමයි කම්පැනිස් වල සර්වේස් කරන්නේ නේද? carried out ක්‍රියාත්මක කරගෙන ගියා. carry out. The next one is point when out. To highlight. Point out can highlight. Point out කරන්න. The manager pointed out several errors in the report. ඒ කියන්නේ එයා පෙන්නලා දෙනවා. මේ කෝ දුව බලන්න. කෝ ඒ පොත ගන්න බලන්න. බලන්න මේ මෙතන වැරදිනේ මේ මොනවද ළමයා මේ කරන්නේ මේ බලන්න. මේ මෙතන මේ කැපිටල් නෙමෙයි ඇයි මේ සිම්පල් ලියලා තියෙන්නේ. මෙතන බලන්න ස්පෙලිංස් වැරදි. පෙන්නලා දෙන්න. නේද? pointing out. The manager pointed out several errors in the report. වාර්තාවේ තිබ්බ errors වැරදි. several නොසෑහෙන්න වැරදි නේද? සෑහෙන්න වැරදි. ඒ කියන්නේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණය several වැරදි පෙන්වලා දුන්නා. වාර්තාවේ තිබ්බ. pointed out පෙන්වලා දුන්නා. Yeah. Call off. What do you mean by call off? to cancel Call off. attitude The meeting cancel was called off due to technical issues. The meeting was called off. Meeting එක පැවැත්ුණේ නැහැ. Meeting එක අත්හිටුවා. Called off. Cancel කරා. The meeting was called off due to technical issues. තාක්ෂණික දෝෂ නිසා. Technical issues. Meeting එක අත්හිටුවා. එතකොට අපි meeting එක කල් දානවා නම් මොකද කියන්නේ? postpone Postpone.
postpone. එතකොට ප්‍රෙසර් ඔව් නේද? අද තියෙන මීටින් එක අනිද්දාට දැම්මනම් we say the meeting was පෝස්ට් postponed. නේද? කල් දානවා ඉස්සරහට. Turn down. The next point number 9, turn down. ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. Rejected. When you say turn down, you are being rejected. He turned down the job offer because the salary was too low. He turned down the job offer because the salary was too low. Because Nisa, the salary පඩිය was too low. ගොඩාක් පඩිය ගොඩාක් අඩු නිසා එයා job offer එක රැකියා අවස්ථාව නේද? ඒ කියන්නේ job එකක් ලැබෙනවා job offer එකක් රැකියා අවස්ථාව turn down කරා. ඒ කියන්නේ මොනවද? reject කරා බෑ එපා කිව්වා. නේද? he turned down. පඩිය ගොඩක් අඩු නිසා යා බෑ කිව්වා. මට බෑ වැඩට එන්න. මේ sorry මට මේ job offer එක ගන්න බෑ. මට පඩිය මදි. මට ඕන ලොකු පඩියක්. turn down. ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. I had to turn down his offer. I had to turn down his offer because it did not meet my expectations. ඒ මොකද්ද මං කිව්වේ? I had to turn down the offer because it did not meet my expectations. What did I say? Chaturanga, what did I ඔව් say? ඔව් මම මේ ප්‍රතික්ෂේප කරා කියන දේ ඒක ඔෆර් එක ප්‍රතික්ෂේප කරා මොකද ඔහු මේ මම බලාපොරොත්තු වෙන සැලරි ප්‍රමාණය දෙන්නේ නැහැ කියන එක එක්ස්පෙක්ටේෂන්. Yeah, because it did not meet my expectation. Meet කියන්නේ මෙතන හමු වෙනවා කියන එකම නෙමෙයි. අර්ථය මෙතන meet කියන්නේ right? එතනින් අදහස් කැමති නැහැ. කරන්නේ meet my expectation. ඒ කියන්නේ මම බලාපොරොත්තු විදියට එයාලා කැමති නැහැ. expectation නේද? මගේ බලාපොරොත්තු යම් කිසි expectation එකක් හිතේ තියෙනවනේ නේද? ඔව් ඒ බලාපොරොත්තු දෙයට ගැලපෙන්නේ නැති නිසා I had to turn down the offer. මම offer එක ප්‍රතික්ෂේප කළා. Go over. The next one is go over. මෙතන go over කියන්නේ go කියන්නේ යනවා කියන එකනේ. මෙතන go over කියන එක the meaning is different. When we say go over, it's like to review or to check. Okay, let's go over the presentation before the client meeting. ඒ කියන්නේ client ගේ නේද? ඔයාගේ customer ගේ එක්ක තියෙන meeting එකට කලින් let's go over the presentation. ඒ කියන්නේ ආපහු presentation එක පොඩ්ඩක් අපි review කරමු නේද? බලමු පොඩ්ඩක් ආපහු client එක ගෙලින්ම වාඩි වෙන්න කලින් කො බලමු presentation එක. හරිද? මොනවාරි මේක අඩුපාඩු තියෙනවද? අර final checking එක කරන්නේ නේද? let's go over. අපි සාමාන්‍යයෙන් go over කියලා කියන්නේ නිකන් අර let's go over. නිකන් නෑ හරි අවුලක් නැහැ ෂේර් පටන් ගමු අපි යම් මීටින් එකකට so go let's go over the presentation ඒක අපි රිවිව් කරනවා නැත්නම් ඒක අපි චෙක් කරනවා right clear ඔව් draw කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මොකද්ද අපි we are drawing අඳිනවා චිත්‍රයක් අඳිනවා මෙතන draw කියන්නේ to අපි prepare. සකස් කරනවා නැත්නම් අඳිනවා සැලසුමක් අහනවා නේද draw let's draw up a plan එකක් ගහමු අපි the lawyer will draw up the new partnership agreement the lawyer will draw up a new partnership agreement ඒ කියන්නේ අලුත් partnership partner කියන්නේ සාමාන්‍ය සංගය නේද ඔව් සගය. partnership එකක් කියන්නේ දෙදෙනෙකු අතර හවුල්කාරී. කිවිසුමක් නේද හවුල් ඔව්. කිවිසුමක් ආ. අලුත් හවුල් කිවිසුමක් meeting ඉවරයා සකස් කරනවා මෙතන drop right තව කියන්න පුළුවන් the architect අර ගෙවල් එහෙම නේද architects ලා ඉන්නේ ගෙවල් වල මොනවද ඒකට කියන්නේ වාස්තු නේද ගෘහ නිර්මාණය. ගෘහණාංශය
The architect will draw up the plan. The architect will draw up the house plan. නිවස ගෙදර plan එක අඳිවි. සකස් කරනවා. Draw. Yeah. Cut down or cut down. කපනවා. අඩු කරනවා. කප්පාදු කරනවා. Cut down. To reduce. අඩු කරනවා. අවම කරනවා. කප්පාදු කරනවා. We can use for these meanings we can use cut down. We must ඒකේ cut down. ඔව් Yes. සර් ඒක මේක කට් ඩවුන් එකත් එක්ක ඔන් කියන කැලලත් වෙනවද? You need to put on. On කියලා කියන්නේ ඒක preposition එකක් නේ on කියන්නේ නේද? ඔව් ඔව් ඒ කියන්නේ අඩු කරන්නේ මොකද්ද කියන එකට. on කියලා කියලා දානවා. ඔය අඩු කරන්නේ මොකක්ද? ඔව් සීනි අඩු කරන්නේ සීනි බොන එක. එතකොට cut down on sugar. expenses නැත්නම් without on also you can use it. එහෙම use කරන්නත් පුළුවන්. We must cut down expenses to stay profitable. නැත්නම් the right way of writing English is we can use we must cut down on. on කියනවා දන්නවනේ prepositions in on ඔව් at නේද? ඔව් ඔව් වාක්‍යයක් එකතු කරන්න අපි use කරනවා නිපාත පදයක්. මොනවද අපි කප්පාදු කරන්න කියන එක. මොනවා මතද මේක තීරණය වෙන්නේ නේද? cut down on. ඔව් cut down කියන්නත් පුළුවන්. you can say cut down. cut down කියන්නේ අඩු කරන එක. එක කෙනෙකුට කියනවා ඔයා මහතයි. you need to cut down on your fat intake නේද? තෙල් ආහාර ගන්න එක ඔයාලට දැන් අඩු කරන්න වෙයි. you need to cut down on sugar. නැත්නම් you need to cut down your sugar intake. ඔයාගේ සීනි ගැනීම නේද? sugar intake. තේ බොනකොට ඔව් සීනි දාන ඒවා හැම එකක්ම අඩු කරන්න වෙනවා. cut down. We must cut down on expenses to stay profitable. Profitable කියන්නේ වාසිදායක වාසියක් ලබා ගන්න. profit කියන්නේ වාසිය නේද? To stay profitable. To stay profitable කියන්නේ වාසිදායක ලෙස ඉන්න නම් වාසියක් ලබා ගන්න නම් අපිට cut down කරන්න වෙනවා, අඩු කරන්න වෙනවා, කප්පාදු කරන්න වෙනවා on expenses. අපේ වියදම් අඩු කරන්න වෙනවා ලාභයක් ලබන්න නම්. okay? පැහැදිලිද? ඔව් good. run out of. run කියන්නේ දුවනවා. ඔව් ran out කියන්නත් පුළුවන් මෙතන. ඒකේ past tense එක නේද? past participle එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. the base word එක එතන run. run out of. ran out of. ඉවර වෙලා කියන එක run out of මෙතන ran out කියන්නේ දුවලා ඉවර වුණා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ තව ඉතුරු වෙලා නැහැ යම් කිසි දෙයක්. ඉවර වෙලා. අපිට කියන්න we ran out of stock during the promotion. We ran out of sugar. We have run out of sugar. Can you please go to the market and get some sugar? නේද? සීනි ඉවරයි. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් එක ඇටයක්වත් ඉතුරු වෙලා නැහැ නේද? ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා ඉවරයි. So ran out. We ran out of stock during the promotion. promotion එකක් දාලා offer එකක් තියෙනවා මිනිස්සු වෙලා බඩු ගන්නවා නේද? ran out of stock. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම stock ටික ඉවර වෙලා. customer අනකොට sorry we are run out of stock. අපි ළඟ ඉතුරු වෙලා නැහැ. අපි ඔක්කොම විකුණලා තියෙනවා. fill in. පුරවනවා කියන එක පිළිඳ. Example, when you want to complete a form or a document, a form, formayak or a document, ලියවිල්ල. අපි පුරවනකොට අපි කියනවා fill in, please fill in. අපි තව කියනවා නේද ඔය exams වල කියන්නේ fill in the blanks. නේද? fill in the ඔව්. blanks is දැන් පුරවන්න කියන්නේ. please fill in the blanks.
වචනයක් දීලා එක අකුරක් දෙනවා ඊට පස්සේ හිස් තැනක් තියෙනවා ආයෙ තව අකුරු දෙකක් තියෙනවා නේද fill in the blanks ඔව් පුරවන්න. Please fill in the application form and send it by email. Application form එක පුරවලා email එක හමාර එවන්න. hand in කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම බාර දෙනවා. All employees must hand in their time sheets by Friday. සිකුරාදා වෙන්න කලින් ඒගොල්ලන්ගේ time sheets බාර දෙන්න ඕන. නැත්තම් සෞන්දර්ය පඩි හම්බෙන්නේ නැහැ නේද? ඔව් hand in the හරිද time sheets බාර දෙනවා. break down කතාවක් නාට්‍යයක් තියෙන always break down කියන්නේ මොනවද? එහෙම කියන්නත් පුළුවන් break down නෑ. කඩා වැටීමක් ඔව් කියන්න පුළුවන් නේද? ඔව් breakdown vehicle breakdown vehicle breakdown වාහනයක් නේද? අතරමඟ නතර වුනේ. මොන හරි තාක්ෂණික දෝෂයක් වෙලා breakdown. මෙතන when we say breakdown what we are trying to do is we are analyzing things in detail. විස්තරාත්මකව අපි විශ්ලේෂණය කරනවා මේ දේ වුණේ මේ නිසා මේක නිසා මෙන්න මේක වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ පොයින්ට් එක නිසා තමයි මෙන්න මෙතන මේ දේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ නේද අපි ෆුල් සවිස්තරාත්මකව අපි ඒ දේ විශ්ලේෂණය කරනවා breaking down you can say breaking down part by part කොටසින් කොටස අපි break down කරනවා සමහරට කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් දැක්ක ගමන් report එක හැබැයි කොටසින් කොටස දැන් විග්‍රහ කරනවා right මේක මේ වුණේ මේ නිසායි ඊට පස්සේ ඊළඟ පියවර ඒක වෙලා තියෙන එතකොට මේම නිසා නේද break down කියන්නේ අපි in detail අපි analyze කරනවා විශ්ලේෂණයක් කරනවා the analyst broke down the report into key sections for discussion ඒ මොකද්ද කිව්වේ ඒ කියන්නේ විශ්ලේෂණය අර මේ කොටස් ප්‍රධාන සෙක්ෂන් කිහිපයකට කොටස් කිහිපයකට මේ බෙදුවා මොකද මේ පෝ ඩිස්කස් කිරීම සාකච්ඡා කිරීම සඳහා රිපෝට් exactly එක ඔව් ප්‍රධාන රිපෝට් එක ප්‍රධාන මේ සෙක්ෂන් වලට බෙදුවා පෝ මේ සාකච්ඡා කරන්න right ඔව් මම උතන දැන් එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නම් ඔබ තවත් ලස්සනට තේරෙන විදිහට අපි හිතමු දැන් කම්පැනි එක නිකන් ඔයා ඇසියුම් කරන්නකෝ කම්පැනි එක බොස් ඇවිල්ලා කියනවා ඔව් බොස් ඇවිල්ලා කියනවා ගිය අවුරුද්දේ අපේ පර්ෆෝමන්ස් එක මදි ඒ හින්දා ඔයගලන්ට අපිට බෝනස් දෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා නේද එතකොට ස්ටාෆ් කෙනා ඇයි සර් අපිට බෝනස් හම්බෙන්නේ නැත්තේ බලන්නකෝ අපි නොවැම්බර් මාසේ 135ක් කරා දෙසැම්බර් මාසේ 123ක් කරා ඉතින් බලන්නකෝ අපි සෑහෙන ටාගට් එකට වඩා අපි සේල්ස් කරලානේ තියෙන්නේ එතකොට ඇයි සර් මේ තාම අපි ඇචීව් කරලා නැහැ කියලා කියන්නේ. දැන් මාර තොප්පිය වෙන්නේ නේ. දීපංක උත්තර. එතකොට මොකද කරන්නේ? Now you are breaking down the report. මුළු අවුරුද්දටම වෙන්න විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරනවා. ඔයා නොවැම්බර් දෙසැම්බර් වල 100% 120 ගණන් 30 ගණන් ගත්තට දරුවෝ බලන්න ජනවාරි වල 82යි. හරිද? එතකොට ජනවාරි වල ටාගට් එක දෙසැම්බර් වලයි නොවැම්බර් වලට වඩා ඩබල් මේ ටාගට් එක ගාන වැඩි වෙනකොට ඇචීව් කරලා තියෙන ගාන අඩු වෙනකොට එතකොට බලපෑම වැඩි නේද චතුරංග ඔයා ටාගට් එක අඩු වෙලා තියෙද්දි ඔයා වැඩිපුර සේල්ස් කරාට එතකොට බලපෑම සේල් එක වැඩි තිබ්බට බලපෑම වාසිකදායක තත්ත්වය අඩුයි හැබැයි අතන ටාගට් එක ඩබල් එතකොට 80ක් අඩුවෙන් කරලා කියන්නේ සෑහෙන්න බලපෑමක් එදිනවා අපි නිකන් හිතමු ඒක තවදුරටත් මම පැහැදිලි කරන අපි හිතමු නොවැම්බර් දෙසැම්බර් වල ටාගට් එක ලක්ෂ 10යි කියලා ලක්ෂ 11යි ලක්ෂ 12යි කරා එතකොට ලක්ෂ තමයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ නේද ඔව් හැබැයි අතන
මැයි ජූනි වල හිතමු මැයි ජූනි වල වෙලා තියෙන්නේ ටාගට් එක ලක්ෂ වෙනුවට ලක්ෂ 4ක් තිබිලා තියෙනවා ටාගට් එක. ඒ හතරෙන් කරලා තියෙන්නේ 60යි. නේ 60යි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ලක්ෂ 4යි ලක්ෂ 2.4යි කරලා තියෙන්නේ. එතරම් ලක්ෂ 1.6ක් පාඩුයි. ඒ වගේ අවමේව එකතු කරාම අර ප්‍රොෆිට් එක හම්බෙච්ච මාස දෙකේ ලක්ෂ 2ක් ප්‍රොෆිට් තිබ්බට ලක්ෂ 6ක් විතර ඉතුරු මාස ටිකේ බලනකොට පාඩුයි. අන්න මේක එකින් එක දැන් විශ්ලේෂණය කරලා කියනවා. මේක මෙච්චරයි මේක මෙච්චරයි. මේ නිසා ඕවරෝල් මාස 12 එකතුව ගත්තම ඔයා මාස දෙක තුනක් අපි ලාභ ලැබුවට ඒක ඕවරෝල් අවුරුද්ද බැලුවම වෙන්නේ මොකක්ද? අවුරුද්දටම ලක්ෂ 28ක් නම් කරලා තියෙන ලක්ෂ 25යි. ලක්ෂ 3ක් පාඩුයි ඕවරෝල්. දැන් තේරුණාද? අන්න විශ්ලේෂණය කරා. බ්‍රේකින් ඩවුන්. කොටස් වශයෙන් කඩලා පැහැදිලි කරනවා. නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ නේද? කෙලිම හිතන්නේ. ඔව්. දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙක් හිතන්නේ නෑ මේ අපි මේ ගිය මාස දෙකෙත් අපි හොඳට කරා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නේද? ඕවරෝල් report එකක් ගත්තා. So breakdown. Step down. Step down රිසයින් means you රිසයින්. are අයින් වෙනවා. or you are resigning. නිකන් ගන්නකො නිකන් literally look at the meaning. Literally step means step කියන්නේ අපි කියමු පඩියක් නේද? නිකන් අපි කියමු step එකක් පඩියක්. පියවරක් නේද? taking a step පියවරක් ගන්නවා පඩියක්. down කියන්නේ පහළ පහළ. නේද? පහළට. එතනින්ම අර පොඩ්ඩක් තේරෙනවා. එයා පහළ බසිනවා. නැත්තම් එයා අයින් වෙනවා. Especially when you say step down, a person is resigning. එයාගේ තනතුරු වලින් එයා අයින් වෙනවා. The CEO decided to step down after 15 years of service. වසර 15ක සේවයකින් පසු decided තීරණය කරා to step down. එයා අයින් වෙන්න කවුරුත් යාව අස් කරලා නෙමෙයි step down. යාම තීරණය කරා මට දැන් ඇති. මම අයින් වෙනවා. I will step down. මම අයින් වෙලා මගේ පුතාට බිස්නස් එක දැන් බාර දෙනවා. මට මාන්සි මට ඕවා කරන්න බෑ දැන් කියලා කියන්නේ stepping down. The next one, backup. Backup to support or provide evidence or to make a copy. අපි හැම එකටම කියන්න පුළුවන් backup එක. අපි කියන්නේ get a backup කියලා. චතුරංග can you ඔව්. get a backup for this? මේකට right. හදිසියක් මොනවාරි වුණොත් කියලා නේද පිටපතක් ගන්න backup එකක්. මොනවාරි දෙයක් වුණොත් සාක්කියක් තියෙන්න ඕන නේද? backup plan එකක්. අපි දැන් සාමාන්‍ය plan එකක් ගන්න what is your backup plan කියලා අහන්නේ නේද? මේ වැඩේ වැරදුනොත් ඊළඟට මොකද්ද උඹ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේ දැන් අපි plan කරා. හරි what is your backup plan? මේක හරි ගියේ නැත්නම් what next? ඊළඟට මොකද? backup. The arguments were backed up by recent data. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? පොඩ ආයෙ රිපීට් කරමු. The arguments were backed up by recent data. Point number 18. බලන්න පළවෙනි sentence එක example එක the arguments were backed up by recent data. ඔව්. ඔව් මේ ඇගේ ආගියුමන්ට් එක ඔහු ඇගේ මේ ආගියුමන්ට් එක තර්කය මේ සහාය වුණ අර මේ ළඟදී මේ රීසන්ට් ඩේටා මෑතකාලීන ඩේටා මේ තොරතුරු. The arguments were backed up by recent data. ඔව් arguments ඇගේ කියන්නේ ඔව් තර්කය. අපි තර්කය. හිතමු මොනවාරි කේස් එකක් the arguments යා තර්ක කරා. තර්ක කරේ හැබැයි backed up by recent data. මෑතකාලීන recent දත්ත. මෑත කාලීන දත්ත අරගෙන තමයි යා තර්ක කරේ. නිකන් නෙමෙයි පිස්සෙක් වගේ තර්ක කරේ නෑ. ඔය backed up. backed up කියන්නේ ඒකට ඔප්පු කරන්න යා ළඟ right evidence සාක්ෂි තිබුණා. backed up by evidence කියන්නේ සාක්ෂි සමග තමයි යා තර්ක කරේ. නිකන් නෙමෙයි නේද?
Always backup important files before updating your system. System එක update කරන්න කලින් හැම වෙලේම මතක තියාගන්න backup important files. කොපියක් අරගෙන තියාගන්න. හදිස්සිය මොනවාරි සිස්ටම් එකක් crash වුණොත් නේ මොන දෙයියන්ට කියන්නද? Bring forward. To move to an earlier time. Bring forward. ඒ කියන්නේ අපි ඉදිරියට ගෙන එනවා. ඉතින් The meeting was brought forward to 9 a.m. 10ට තියෙන්න ඕන 9ට. මීටින් එක අපි 9 දක්වා නේද? ඉස්සරහට ගෙන ආවා. වෙනවා. කලින් මීටින් එක පැවැත්වෙන්නේ. The meeting was brought forward. Put off. Put off. Postpone. To postpone or to delay. Yeah, to We had to put off the training session until next week. We had to put off the training session until next week. Put off. අපිට training session එක නේද? පුහුණු සැසිවාරය until next week. Until තුරු වනතුරු ලබන සතිය වනතුරු අපිට පරක්කු කරන්න කල් දාන්න Hmm. සිද්ධ වුණා. Put off. තව එකක් අපිට කියන්න පුළුවන් put off චතුරංග. Put off the fire. පිබින්ද නිවල ගන්න. Put off the fire. ගින්න නිවා දාන්න නේද? The next one. Run by. Run කියන්නේ දුවනවා. මොකක්ද ඒක තේරුම? rule. මොකද? කාගේ හරි අදහසක් ගන්නවා කියන එක to get someone's opinion. කාගේ හරි අදහසක් ගන්නවා approval එකක් ගන්න. Yeah, I to will get run. someone's opinion or approval. කෙනෙක්ගේ අදහස මතය අපි විමසනවා නේද? කෙනෙක් හොඳයිද මේක? පොඩක් බලන්න මේක. Run by. I'll run the proposal by. I'll run the proposal by my manager before finalizing it. Finalize කරන්න අවසාන තීරණයකට එන්න කලින් I will run the proposal by my manager. Manager නේද? manager ගාවට ගිහිල්ලා මේක පෙන්නලා manager ගේ මතයත් විමසනවා. Run by. Turn up. Turn up. When you say turn up, that means to appear or to attend. පැමිණෙනවා. පෙනී සිටිනවා. පෙනී සිටිනවා. පැමිණෙනවා. Turn up. තව උදාහරණයක් තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් turn up කියන්නේ වැඩි කරනවා. වැඩි කරනවා. Only half the team turned up for the workshop. භාගය. ටීම් එකේ භාගයක් වැඩි කරා ටීම් එකෙන් මේ භාගයයි workshop එකට පැමිණියේ. No one turned up for පැමිණෙනවා my කියන. No one turned up for my birthday. මගේ උපන්දිනේට මම ආරාධනා කරා. නමුත් no one turned up. කිසි කෙනෙක් පැමිණියේ නැහැ. No one turned up. නේද? කිසි කෙනෙක් පැමිණියේ නැහැ. තව එකක් තමයි correct turn up. ඔයා රිලැක්ස් එකේ ඉන්නකොට ඔයාට ඇහෙනවා ලස්සන සින්දුවක් රේඩියෝ එකේ යනවා. ඔයා කියනවා අනේ නංගි පොඩ්ඩක් සද්දේ පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවාද කියලා. Can you please turn up the volume? ඔව්. volume. Can you please turn up the volume? නේද turn up. So there are several meanings, right?
අපිට ශබ්ද වැඩි කරන්න පුළුවන් or you can say how do you say it? Can you please turn up the volume? ශබ්ද පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න පුළුවන්ද නැත්තම් කිසි කෙනෙක් එපියුනේ නැහැ පැමිණියේ නැහැ no one turned up. No one turned up for the meeting. Meeting වල කිසි කෙනෙක් ආවේ නැහැ. Hardly anyone turned up for my birthday. Hardly anyone. උතන hardly anyone කියන්නේ කී දෙනෙක්වත් ආවේ නැහැ. Hardly anyone. ඒ අත්තලොස්සක් තමයි 5-6 දෙනෙක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නේද? ආවේ නැති තරම් වගේ නිකන්. cut down on කියන එකට අපිට තව එකක් use කරන්න පුළුවන් cut back on to reduce especially spending and resources නේද? තියෙන සම්පත් ඒ වගේම අපේ වියදම ගැන කතා කරනකොට ගොඩාක් වෙලාවට අපිට කියන්න පුළුවන් cut back on අඩු කරනවා කප්පාදු කරනවා. The company is cutting back on travel expenses නේද? යන සංචාර අනම්මනම් වලට සෑහෙන වීඩම් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ business trips ඒ ඉඳලා අඩු කරන්න ඕන පොඩ්ඩක්. cut back on travel expenses. Follow up or follow up on to take further action නේද? further action චතුරංග further action ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරාට පස්සේ follow පසු විපරමක් කරනවා නේද? ඊට පස්සේ දැන් මොනවද follow උනේ ඊට පස්සේ දැන් ඊළඟට වෙන්නේ මොනවද කියන එක නේ කරලා නිකන් ඉන්නේ නැහැ. Please follow up on the client's request and send me an update. ඒ මොකද්ද කිව්වේ? මේ පසු විපරම් කරන්න මේ පාරිභෝගිකගේ මේ ඉල්ලීම් සහ මේ දෙන්න මට මේ ඒ ගැන මේ අප්ඩේට් එක කරුණා කරලා මේ සේවාදායකගේ ඉල්ලීම් ගැන සලකලා බලලා හොයලා බලලා මේ මට දෙන්න මේ ඒ ගැන මේ අප්ඩේට් කිරීම Right. Good. ඒක තමයි. Please follow up on the client's request and send me an update. Client කිසි request එකක් කරලා තියෙනවා. යෝජනාවක් නේද? යම් කිසි ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. නැත්තම් යාර මේ දේවල් ඕන කියලා. මේල් එකක් එවලා තියෙනවා. දැන් ඔයා හොයලා බැලුවද කියලා තමයි අහන්නේ. දැන් ඊමේල් එකේ දැන් ඒ ක්ලයන්ට් ඉල්ලපු දේ ඔයා දුන්නද? යා මොකද දැන් ඊළඟට කියන්නේ? ෆොලෝ අප් කරන්න නේද? ආයෙ පසුබිම් කරලා යාට ආයෙ කෝල් එකක් දීලා බලන්න. ඒක කරලා ඉවරලා උනේ මොකද්ද කියලා මට අප්ඩේට් එකක් දෙන්න නේද? මොකද වෙන්නේ කියලා. That is follow up. Go ahead. අපි go ahead කියනවා නේද? අපි අර go එක දෙනකොට අපි කියන okay go ahead. thumbs up එක දෙන්නේ go ahead. කියන්න කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. To proceed with something. යම් කිසි දෙයකින් proceed කරනවා. proceed කියන්නේ ඉදිරියට යනවා. පටන් ගන්න වැඩේ නේද? proceed. ආරම්භ කරන්න with something. Go ahead. The project will go ahead as planned. මෙතන අදහස් කරන්නේ the project will go ahead as planned. සැලසුම් කළ පරිදි as planned. සැලසුම් කළ පරිදි ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට යයි නැත්නම් ආරම්භ වෙයි. Go ahead. පැහැදිලිද? Keep up with. Keep up with. දැන් මොකද්ද keep up with? keep up To stay updated at the same level. මම මේක explain කරන්න මේ meanings දෙකම. නේද? keep up with කියන්නේ අපි යම් කිසි දෙයකට අනුගත වෙනවා, හැඩ ගැහෙනවා. It's difficult to keep up with new technology. It's difficult to keep up with new technology. උදාහරණයක් ඇටියට මම කියන්නම්. දැන් ඔයාගේ හිතමු ඔයාගේ අම්මා හරි ආච්චි හරි. ඒගොල්ලන්ට
it's difficult to keep up with new technology. හරි නේද චතුරංග? ඔව් ඒගොල්ලන්ට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් දුන්නොත් තේරෙනවද? මෙලෝ දෙයක් නෑ තේරෙන්නේ නෑ නේද? අපේ ආච්චිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් දුන්නොත් ආච්චි කෙනෙකුට යාට කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ තේරෙන්නේ අර මැනුවල් ඒ ෆෝන් යූස් කරලා ඒගොල්ලන්ට ඔය ස්වයිප් කරන්න, පාස්වර්ඩ් ඕපන් කරන්න ඒගොල්ලන්ට ඒ ගැන තේරුමක් නැහැ. කීප් අප් විත් කියලා කියන්නේ ඒකට හැඩ ගැහෙන්න නැත්නම් අනුගැහෙන්න නැත්නම් කීප් අප් විත්. ඒ தත්ත්වයට එන්න. right? keep up. It's difficult to keep up with new technology. අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක අනුගත වෙන්න නැත්නම් හුරු වෙන්න හරි අමාරු කියන එක තමයි මේ sentence එකේ කියන්නේ keep up with. නේද? තව එකක් තමයි අපි හිතමු මමයි උසේන් බෝල්ට් දුවනවා දෙන්න. නේද? ඒක නෑ හීනයක් මේ මුණුත් නිකන්. ඒ මිනිස්සයා වගේ. දකින්න හරි ලැබීම. අපි හිතමු ඔව් දුවනවා කියලා දෙන්න. එතකොට මම මීටර 10ක් දුවනකොට උසේන් බෝල්ට් මීටර 100 දුවලා ඉවරයි. නේද? එතකොට මම කියනවා it's hard to keep up with Usain Bolt. ඒ කියන්නේ දෙන්න දුවනකොට යාගේ ලෙවල් එකේට සමාන්තරව ඉන්න මට බෑ. නේ to keep up with. දෙන්න එක ළඟ මෙහෙම පටන් ගත්තට යා මම පිඹලා ගිහිල්ලා ඉවරයි. I can't keep up with him. මිනිහා මට වඩා මාර ඇඩ්වාන්ස්. ඒ කියන්නේ මම එකක් කරනකොට මිනිහා තුනක් කරනවා. ඉතින් I can't keep up with him. රේස් එකක අපි දෙන්න දුවනවා කියලා. මම කියන චතුරංග එන්න. අපි දෙන්න ඕන දුවමු. මොකද කරන්නේ? එනාක මිනිස්සු. මට මේ හැරියන්නේ බලන් ඉන්න බෑ එනකො. මම දුවලා ඉවරයි මම දුවලා ඉතින් පස්ස බලනවා තාම හති දදා එනවා. නේද? චතුරංග පිටිපස්සේ චතුරංග කියන I can't keep up with you. මට බෑ ඔයත් එක්ක මේ වාගේ ලෙවල් එකට එන්න. ඔයත් සමාන්තරව ඔයත් එක්ක මේවා කරන්න බෑ මට. ඒ මට්ටමට ඔයාගේ ගානටම දුවන්න බෑ. keep up with you. ඔයත් එක්කම ඉන්න. මට අමාරුයි දුවන්න. පැහැදිලිද? keep up with. Now you ඔව් know how to ඔව් now you know how to put keep up in a sentence. You know how to put it into context. නේද? keep up. We can't keep up with them. අපි දුප්පත්. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ප්‍රකෝටිපතියෝ. අපි දෙයක් කරොත් ඒගොල්ලෝ කරන දේ අපි එකක් දෙකක් කරා. ඒගොල්ලෝ එකක් කරොත් නේද? ඒගොල්ලෝ අපි හිතමු ලොකු කෑමකට ආරාධනා කරා. අපිත් ඒ වගේම ඔන්න ලොකුවට වේදම් කරලා රිටර්න් එකට ඔන්න කෑමක් දෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ තව දෙයක් කරොත් ඔහොම දිගට we can't keep up with them. නේද? අන්න තේරුම නේද? ඕක කොහෙන් හරි නතර වෙනවා. මොකද අපි දුප්පත්. ඒගොල්ලෝ පොසත්. ඒගොල්ලෝ කරන දේ කරන්න ඒ මට්ටමට අපිට එන්න බෑ. We can't keep up with them. Now understood? We can't keep up with them. Lay off. When you say lay off, to dismiss staff. හරිද? ඔයාලා ඔව් ආයතනේ කරනවා ඔයා අස් වෙනව නෙමෙයි ආ. අස් වෙනවා කියන්නේ මොකද අස් තමන්ගේ වෙනවා ටීම් කියන්නේ? resign or තමන්ගේ ටීම් resignation නේද? ඔව් ඔව් අපි කියනවා voluntary dismissal. ස්වේච්ඡාවෙන් අයින් වෙනවා. නැත්නම් resignation. මෙතන lay off කියලා කියන්නේ ඔයාව dismiss කරනවා අයින් කරනවා. හැබැයි ඒක කම්පැනියෙන් තමයි කරන්නේ lay off එක. due ඔව් to අපි හිතමු cost cutting වල especially you would have seen during covid time නේද? කොරෝනා කාලේ ඕක හරියට තිබුණා. dismissals, layoffs. Several people were laid off from their jobs. Why? Because they were unable to cope up or keep up with the expected business levels. බලාපොරොත්තු වෙච්ච business levels they could not keep up or cope up with. ඒ තත්යකට එන්න බැරි වුණා. keep up with නේද? ඒ level එකේ ඉන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා they had to lay off. සේවකයන්ව අයින් කරන්න සිද්ධ වුණා. The factory had to lay off 200 workers. සේවකයෝ 200ක් අයින් කරන්න
සිද්ධ වුණා ඒ ෆැක්ටරියට. look over. look කියන්නේ බලනවා. නේද? මෙතන look over. මෙතන phrasal verb එක ඇවිල්ලා to quickly review or check. Can you look over this document before I send it? මම මේ ලේඛනයේ යවන්න කලින් අනේ පොඩ්ඩක් මේ පට් ගාලා මේක පොඩ්ඩක් බලලා දෙන්න. නිකන් quick glance එකක් නේද? look over. To quickly review or check ඔන්න පොඩ්ඩක් අනේ මේක පොඩ්ඩක් අනේ මේක පොඩ්ඩක් බලලා දෙන්න මම යවන්න යන්නේ. Move forward. move කියන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන යම්කිසි ඉරියව්වක් move වෙනවා. නේද? ඉදිරියට යනවා. move forward. to progress. නැත්නම් ඉදිරියට යනවා අපි කියනවා ප්‍රගතියක් නේද? යම්කිසි ඉදිරියට යනවා. Let's move forward with the next phase of the project. ඒ කියන්නේ දැන් අපි let's move forward. දැන් ඔන්න මේක හරි. දැන් අපි ඉදිරියට යන ඊළඟ පියවරට. යමු අපි next phase එක. ව්‍යාපෘතියේ ඊළඟ පියවර අපි දැන් පටන් ගමු. let's move forward. ඉදිරියට යමු දැන් ඊළඟ පියවරත් එක්ක. put together. organize කරන්න. put together. අපි එකට එකතු කරනවා. The HR department put together a training program for new hires. නේද? අලුතෙන් ආපු සේවකයන්ට new hires අලුතෙන් බඳවගත්තු අයව සඳහා training program එකක් නේද? training program එකක් පුහුණු වැඩසටහනක් සකස් කරා නේද? put together. අපේ කියන put together a plan. your training program. සංවිධානය කරා සකස් කරා. ඔයාලට එතකොට put together කියන්න පුළුවන් when you want to assemble also නේද ප්‍රසාද්? මේ චතුරංග නේද? අපි assemble කරන්නේ can you please put together put these all together කොටස් ටික කෑල්ලෙන් කෑල්ල කොටම එකලස් කරනවා. reach out. reach කියන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක් I want to reach නේද? I need to reach Colombo by මෙතන එතකොට reach කියන්නේ I need to reach Colombo I need to reach Colombo I need to reach Colombo within 30 minutes. විනාඩි 30ක් ඇතුළත මට කොළඹට පැමිණෙන්න ඕන. reach Colombo. කොළඹට ළඟා වෙනවා. එතන reach කියන්නේ ළඟා වෙනවා. එතන reach out. reach out කියන්නේ සම්බන්ධ කරගන්නවා. remember especially in emails. අපි මේක වචනේ අපි use කරනවා නේද? especially in emails. අපි මේ වචනේ use කරනවා. මොකක්ද ඒ වචනේ? reach out. The sales team reached out to potential clients in Asia. ආසියාවේ ඉන්න පැත්තට potential clients reached out. ඒ කියන්නේ reach out කියන්නේ ඔයලා බැලුවා ඉන්න දැහ ගන්න බැලුවා ආසියාවේ ඉන්න potential clients ළඟ right නේද? අල්ලගන්න reached out call කරලා මේවා කරලා කතා කරලා කොහොම හරි සම්බන්ධ කරගන්න බැලුවා නේද? සම්බන්ධ කරගන්න try කරා reach out. Especially when you are sending emails. ඔයා සාමාන්‍ය email එක කොහොමද ඔයා end කරන්නේ? The closing sentence of an email. නේද? අපි තුම email එක ලියනවා please meet these are the terms and conditions. කියලා අන්තිමට when you are closing the closing statement of the email when you are writing an email ඔයා මොනවද ලියන්නේ? If you have
if you have any queries or concerns, please do not hesitate to contact me කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් if you have any concerns or queries, please reach out to me. Please reach out to me. Please reach out to me by call or email. නේද? ඒ කියන්නේ email එකෙන් හරි call කරලා හරි මාව සම්බන්ධ කරගන්න. reach out to me. මම ඉන්නවා. මොන හරි queries මොන හරි ප්‍රශ්නයක් මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ගැටලු සහගත දෙයක් දැනගන්න निराකරණය කරන්න මාව සම්බන්ධ කරගන්න. reach out to me via email or call. දුරකථනයෙන් හෝ email හරහා මාව සම්බන්ධ කරගන්න. sort out. sort කියන්නේ ගොඩක් meanings තියෙනවා sort out. අපි විසඳනවා කියන්නත් පුළුවන්. to organize to solve sort. නේද? පිළිවෙල discuss කරනවා. organize කරනවා. ඒකට කියන්නේ sort. ඒ ස්ථාන sort out. relatively straight. इसका example पे लिए जब मैं इंग्लिश लगे से यूज इंग्लिश बिल्कुल सॉर्ट आउट किया है यहाँ तक नहीं करना था इसे ड्राइंग करना ये भी डिस्कस करूँगा ऑर्गेनाइज करना सॉर्ट ये तो सॉर्ट आउट द इश्यूज दैट प्लेस you need to sort out the issues that applies again but देखिए මම මේ සර්ගේ මේ සද්ද පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ මේ නිකම් මේ අර ගොර ගොර ගන්න සද්ද එක. okay දැන් හරි වගේ. we need to sort out the issues that applies in the way අපි මේ විසඳ ගන්න ඕනේ අපේ ප්‍රශ්න මේ අපේ මේ සපයන්නත් එක්ක අපි සප්ලයිස්ලත් එක්ක. ඔව්. só que primeiro que eu quero mostrar isso. Para mim, o só que eu amo. අස මේ තාම එහෙමයි සද්ද එහෙමයි තාම සද්ද අර විදියට මේ අමුතු විදියට ඇහෙන මේ පැහැදිලි නෑ. And තාම පොඩ්ඩක් තියෙනවා සර්. තාම මේ සාමාන්‍ය අර මේ අර සද්දර නිකන් ගොර ගොර එකක් ගා වගේ එන්න නිකන් එතකොට අර ක්ලියර් නෑ. Pero a mí no me lo va a pelar el oído.
තාම එහෙමයි සර්.